ओम शांति। अज है 27/5/2022 की साकार बाप दादा जी की मुरली। अज बाप दादा जी ने कहा, मिठे बच्चे, विचार सागर मंथन कर भारत की हिस्टरी जोग्राफी अते नवीं दुनिया का संमत सिद्ध कर सब नूं दसो तां कल्प की आयु भी सिद्ध हो जाएगी। प्रश्न हैगा, तुसी बच्चियां नूं हुण किहड़ी धुन लगी हुई है जिहड़ी और मनुक्खां तो भिन्न हैगी? उत्तर हैगा, तुहानूं धुन हैगी कि विश्व दा बेड़ा जिहड़ा डुੱਬਿਆ होया है उस नूं असी सैलवेज किवें करिए। सब नूं सच्ची सच्ची सतनारायण दी कथा अते अमर कथा सुणाइए, जिस तो सब दी उन्नति होवेगी। इन्ने वड्डे वड्डे महल, बिजली आदि सब कुछ सन, परंतु उन्हां नूं यह पता ही नहीं कि यह सब आर्टिफिशियल झूठी उन्नति सन। सच्ची उन्नति तां सतयुग विच हुंदी है, जिहड़ी बाप ही आके करदे सन। गीत हैगा, आखिर ओ दिन आया अज। ओम शांति। गरीब निवाज बाप आए सन सानू सही सही गल्लां दस्सण दे लई, परंतु कोई सही तिथि तारीख उस दे बारे नहीं लिखदे। कई डेट सम्मत तां होना चाहिदा है ना, जिवें दसदे सन कि अज फलानी तारीख फलाना माह फलाना संवत सन। गरीब निवाज बाप कदों आंदे सन, यह भी किधरे लिखिया होया नहीं है। जिवें श्री लक्ष्मी श्री नारायण सतयुग आद विच सी, उन्हां दा सम्मत होना चाहिदा है कि इन्हां ने फलाणे सम्मत विच राज लिता सी। लक्ष्मी नारायण दा फलाना सम्मत सन। हुण तां सब दे अपने अपने सम्मत सन। गुरु नानक देव जी दा भी लिखिया होया होगा कि फलाणे सम्मत विच जन्म लिता। सम्मत बगैर ते किसी दा भी पता नहीं पैंदा। ऐ श्री लक्ष्मी श्री नारायण भारत विच राज करदे सन तां जरूर सम्मत ते होना चाहिदा है ना। इन्हां दा सम्मत मान्या स्वर्ग दा सम्मत। श्री लक्ष्मी श्री नारायण सतयुग विच राज करदे सी। किस सम्मत तो किस सम्मत तक कीता तां भी 5000 वर्ष ही आखांगे। गीता जयंती का थोड़ा फर्क करना पैंदा है। शिव जयंती अते गीता जयंती विच फर्क नहीं सन। कृष्ण जयंती का फर्क पैंदा है। श्री लक्ष्मी श्री नारायण का भी उहियो सम्मत लिखना पैंदा है। यह सारियां गल्लां विचार सागर मंथन करन दियां ने। पब्लिक नूं यह किवें दसीए? श्री लक्ष्मी नारायण क्यों नहीं उन्हां दा सम्मत विखांदे? विक्रम सम्मत विखांदे सन, बाकी विकर्मा जीत सम्मत कित्थे हैगा? हुण तुसी बच्चियां नूं चंगी तरह पता पिया है, भारत दी हिस्टरी जोग्राफी नवीं दुनिया दा सम्मत भी विखाना चाहिदा है। नवीं दुनिया विच राज सी श्री लक्ष्मी श्री नारायण दा, आदि सनातन देवी देवतावां दा, तां उन्हां दा सम्मत ही आखांगे। हिसाब करांगे तां उन्हां नूं 5000 वरे होए ने। ऐ सिद्ध कर दस्सण तो कल्प दी आयु भी सिद्ध हो जावेगी। जेड़े लखां वर्ष लिखदे सन ਉਹ सब झूठ हो जावेगा। ਇਹ गल्लां बाप ही आके दसदे सन, जो मनुख सृष्टि दा बीज रूप सन। सृष्टि दे आद मध्य अंत नूं जानण वाले सन। श्री लक्ष्मी नारायण दी डायनेस्टी नूं 5000 वरे होए सन अते 3750 वर्ष होए राम सीता दे राज नूं। फिर अगे उन्हां दी डायनेस्टी चलदी है। फिर विक्रम सम्मत शुरू हुंदा है। विक्रम राजा दा जिहड़ा सम्मत सी ਉਹ भी राइट नहीं लिखिया होया। विचों कुछ वर्ष गुम कर दिते ने। होना चाहिदा है 2500 वर्ष। इस्लामी बोधी का भी थोड़ा समय पिछे शुरू होंदा है। इन्हां नूं फिर 2000 वर्ष तो अपना सम्मत देंदे सन। तुसी जाणदे हो असी सारे देवी देवता सी।
ਫਿਰ ਚੱਕਰ ਲਗਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਹਿਸਟਰੀ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਏ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਤੋਂ ਫਿਰ ਦੇਵਤਾ ਬਣਦੇ ਸਨ। ਹਿਸਟਰੀ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸੰਮਤ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇ। ਸੀੜੀ ਦੇ ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸੰਮਤ ਲਿਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਏ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਮਤ ਵੀ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸਨ। ਜਿਹੜੇ ਪੂਜਯ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਮਤ ਗੁੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸੰਮਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਏ। ਦੇਖੋ, ਅਸ਼ੋਕਾ ਪਿੱਲਰ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਦੁਆਪਰ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ੋਕ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸ਼ੋਕ ਮਾਨਾ ਹੀ ਸ਼ੋਕ ਰਹਿਤ। ਅਸ਼ੋਕ ਪਿੱਲਰ ਤਾਂ ਅੱਧਾ ਕਲਪ ਸਤਯੁਗ ਤ੍ਰੇਤਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸ਼ੋਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸ਼ੋਕ ਅਰਥਾਤ ਦੁੱਖ। ਸ਼ੋਕ ਪਿੱਲਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਹੀ ਦੁੱਖ ਸਨ। ਅਸ਼ੋਕਾ ਹੋਟਲ ਵੀ ਨਾਮ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਪਰੰਤੂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਅਸ਼ੋਕ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅੱਧਾ ਕਲਪ ਛਣ ਬੰਗੂਰ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਅਸ਼ੋਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਅਸ਼ੋਕ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮਾਸ ਮदिरा ਗੰਧ ਖਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਕੁਝ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨਗੇ ਉਹੀਓ ਜਿਹੜੇ ਕਲਪ ਪਹਿਲੇ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਸੁਖੀ ਸੀ। ਜੋ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਗਤੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹੀਓ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਆ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣਗੇ। ਨੌਲੇਜ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਚਿੱਤਰ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਸਨ। ਸੰਮਤ ਵੀ ਫਿਰ ਲਿਖ ਦਿਓ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਾਪ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕੌਣ ਕੌਣ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁੱਧੀ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਜ ਸਨ। ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਦੇਵਤਾ ਬਣਨਾ ਤਾਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਨਾ। ਕੜੀ ਕੜੀ ਅਈਓ ਸਤਨਾਰਾਇਣ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਬਾਕੀਆਂ ਤਾਂ ਝੂਠੀ ਕਥਾਵਾਂ ਸਨ। ਇਹ ਹੈ ਸੱਚੀ। ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਵੀ ਸਤਨਾਰਾਇਣ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਰਹੋ ਅਥਾ ਮੁਰਲੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਰਹੋ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਹਿਜ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਪਰੰਤੂ ਫਿਰ ਲੱਛਣ ਵੀ ਚੰਗੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਦੋ ਵਿੱਚ ਨੂਨ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿੱਠੇ ਹੋकर ਨਹੀਂ ਚਲਦੇ ਤਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਆਬਰੂ ਗਵਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਬਾਪ ਆਖਦੇ ਸਨ ਮੇਰੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਾਓਗੇ ਤਾਂ ਉੱਚ ਪਦਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੋਗੇ। ਉਨ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕਿਆ ਆਖ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਠੋਰ ਦੱਸਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਠੋਰ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਏ। ਉਸ ਦੀ ਹੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਾਓਗੇ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਭਾਗੀ ਬਣੋਗੇ। ਫਿਰ ਪਦ ਵੀ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਾਲਾ ਮੂੰਹ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਜੋ ਹਾਰ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਤਾਂ ਸੱਚਾਈ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਸਨ, ਕੋਈ ਝੂਠ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਸਨ। ਜੇਕਰ ਸੱਚੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਰਹੋ ਤਾਂ ਬੁੱਧੀ ਵਿੱਚੋਂ ਝੂਠ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹੋ ਜੀ ਚਲਣ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਪ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹੋ ਜੀ ਅਵਸਥਾ ਹੋ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣਗੇ ਇਹੋ ਜੀ ਚੱਲਣ ਹੀ ਚੱਲਣਗੇ। ਖੁਦ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਧਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰਾਏ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਏ ਘਰ ਗ੍ਰਸਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੋ। ਜਦੋਂ ਧਾਰਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਆਓ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇੱਡੇ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਚੜਨਗੇ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਮਨ ਚੱਲਣ ਚੱਲਦੇ ਸਨ ਤੇ ਨਿੰਦਾ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਗ੍ਰਸਤ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿੱਚ ਕਮਲ ਫੂਲ ਸਮਾਨ ਰਹਿਣਾ ਚੰਗਾ ਏ। ਅੱਛਾ ਮਿੱਠੇ ਮਿੱਠੇ ਸਿਕਿਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਬਾਪ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦਾ ਯਾਦ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ। ਰੂਹਾਨੀ ਬਾਪ ਦੀ ਰੂਹਾਨੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਮਸਤੇ। ਰੂਹਾਨੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੂਹਾਨੀ ਬਾਪ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿਲ ਅਤੇ ਜਾਨ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਨਮਸਤੇ 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 ਜੀ। ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਲਈ ਮੁੱਖ ਸਾਰੇ। ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਝੂਠ ਕੱਢ ਸਭ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਦੇ ਲਈ ਸੋਚਣਾ ਏ। ਸਭ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਸੱਚੀ ਸਤਨਾਰਾਇਣ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾਣੀ ਏ। ਕਦੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜੀ ਚਲਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਪ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਿੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਏ। ਕਦੇ ਨੂਨ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ।
ਚੰਗੇ ਲੱਛਣ ਧਾਰਨ ਕਰ ਫਿਰ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਏ। ਅੱਜ ਦਾ ਵਰਦਾਨ ਹੈਗਾ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਧਾਈਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੁਆਰਾ ਸਦਾ ਵ੍ਰਿੱਧੀ ਨੂੰ ਪਾਣ ਵਾਲੇ ਪਦਮਾ ਪਦਮ ਭਾਗਵਾਨ ਭਵ। ਸੰਗਮ ਯੁੱਗ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰੀ ਵਧਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਰਵ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵ੍ਰਿੱਧੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਵਧਾਈਆਂ ਸਨ। ਬਾਪ ਦੇ ਸਵਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਮੇਂ ਵਧਾਈਆਂ, ਸ਼ਿਕਸ਼ਕ ਦੇ ਸਵਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਮਾਂ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦੇ ਬੋਲ ਸਨ। ਪਾਸਵਿਦ ਹੁਨਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਕਰਮ ਦੀ ਦੁਆਵਾਂ ਸਹਿਜ ਅਤੇ ਮੋਜ ਵਾਲੀ ਜੀਵਨ ਅਨੁਭਵ ਕਰਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਪਦਮਾ ਪਦਮ ਭਾਗਵਾਨ ਉਹ ਸਨ ਜੋ ਭਾਗਯ ਵਿਧਾਤਾ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸੰਪੂਰਨ ਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣ ਗਏ। ਸਲੋਗਨ ਹੈਗਾ, ਸੱਚੀ ਸੇਵਾ ਦੁਆਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਤਕਦੀਰਵਾਨ ਸਨ। ਸੱਚੀ ਸੇਵਾ ਦੁਆਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਤਕਦੀਰਵਾਨ ਸਨ। ਓਮ ਸ਼ਾਂਤੀ।